Today I'm going to discuss about ISO certifications. ISO means International Organization for Standardization, and ISO certifications are international recognized standards, and these are used by organizations to acquire quality, safety, and environmental responsibility. Without, if we follow these standards, then organizations are more committed to quality of the products or services and safety of the employees and environmental responsibilities. And ISO standards are used in over 160 countries for providing a common language for businesses to communicate. And generally, some organizations ask for the company's ISO certificates to evaluate their standards. And ISO standards help in focus on improvement. If we follow ISO standards, the organizations improve their processes efficiency and overall performance. And ISO standards cover a wide range of topics from quality management to environmental sustainability. Quality management means the service or the products they are giving, they have to check whether it is in a procedure proper way, means that is quality management. And environmental sustainability means they are also have to focus on environmental aspects without harming the environmental and the like proper disposal of the waste outcomes and continuous development. ISO standards are updated and on some time interval and reviewed to reflect current best practices and technological advancements. Now we will know about the benefits of ISO certification. ISO certification provides benefits to organizations, including enhanced credibility, increased customer trust, and improved internal processes. This means if organization following ISO means the credibility of the organization will be increased, and the customers also will be preferred to take the product or service of the organization. And moreover, the organization's internal process also will be reviewed and be helpful for development and improvement and development. In improved efficiency, it's the organization streamline processes, reduce waste, and improve overall efficiency also. Now we will know about some of the ISO standards. There are number of ISO standards addressing specific aspects of business operations and management, like ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, and ISO 27001. ISO 9001 2015 is the quality management standard that help organizations enhance customer satisfaction. Earlier it is 9001 2008, and it is updated in 2015, and later
It is not updated. Present it is 9001 2015 standard only. We are issuing certificates. And coming to ISO 14001 2015, this is environmental management standard. This standard helps organizations reduce their environmental impact. This is the proper like environmental without any harm to the environment. If we follow these standards, it will be help the organization. And ISO 45001 2018 is occupational health and safety management system standard. This standard helps organizations prevent injuries at workplace, means providing proper fire extinguishers and avoid slippery surfaces, etc. ISO 27001 2013 is information security management system standard. Usually the standard is taken by IT companies. This standard help the organization protect sensitive information like that information security will be protected by the organization without being disclosed to other organizations. After we know about the ISO standards, these are the certification process. ISO certification process involves several stages from initial assessment to certification. First stage is application. In the application stage, the organization submits an application to certification body outlining the scope of the certification. Scope of the certification means the nature of business of the organization. After submitting to the by the applicant to the organization certification body, then there will be an initial assessment. In the initial assessment, the certification body conducts preliminary assessment of the organization's management system. Assessment means like is it a registered company or not? They will check. They're having any like certificates like incorporation, registration, GST. They will check. And after initial assessment, it is a implementation. In implementation stage, the organization should document it processes. Means the workflow they are having, they are doing, they have to provide in a document way and means record. They have to provide the records. And after implementation stage, there will be auditing stage. This auditing stage will be conducted by the certification body to verify the organization's compliance with the standard. And after auditing, if they are compliance with the standard, the documents and the record documents are okay with the standard, then the certification body will be providing the certification. If the organization doesn't meet the requirements, then they will be asking to provide a review and again document in the standard so that they can issue the certificate. And usually certification is valid for 3 years. But after 1 year of issuing of certificate, there will be surveillance, first surveillance, and after the next year there will be second surveillance. Surveillance audits are conducted to ensure ongoing compliance with the ISO standard yearly. Now we are going to know about maintaining ISO compliance. In maintaining ISO compliance, there will be regular reviews. Regular reviews means the organization management will be, should be reviewed regularly to ensure it remains effective. Reviews in the sense like process procedures they have to review. And after another one is employee training. In employee training, employees should are trained in ISO standard and their roles. Means employee roles will be there, and according to the roles, they have to be given training.
After employment training, there will be document control. Document control, all relevant documents should be controlled and updated as needed. If any updations are there, then they have to be updated in the documents and maintain the records. Internal audits. In internal audits, some organizations conduct monthly, some will conduct half yearly like that, based on their availability, and they should be conducted regularly to identify areas for improvement. If we conduct internal audits only, then we will be knowing to identify, we'll be having chance to identify what are any defects and can improve based on that. Now we have to know about the right choosing the right ISO standard for organizations. And generally ISO 9001 2015 standard can be taken by every organization, and in addition to that, specific standards are there based on the organization specific needs. They will be taking the required ISO standards. Some will be industries, some will be business processes, some organizations will be having customer requirements, and some environmental impacts. Based on the specific needs, the organizations will be choosing the what standard they require. And in final conclusion, the ISO certifications offer a valuable framework for organizations to improve their performance and demonstrate the commitment to excellence. Assessment. We will know in assessment the organization's current practices and then identify potential gaps. This is assessment is required for improvement of the organization. And in implementation, we will develop a plan for implementing the chosen ISO standard and allocate resources accordingly. And in training, we provide employees with comprehensive training on the ISO standard and its requirement. In certification, final certification process, we need to select a reputable certification body and initiate the certification process. There are a number of certification bodies in our country, and based on consultants, we will identify good certification bodies and speak with our clients. Suggest some good reputable certification body and provide them with the ISO certification. And these are the basic introduction to ISO certifications and standards, and what are the procedures. Yeah, thank you, Ramakrishna sir. Thank you, sir. Yeah. So yeah, please ask for any questions or doubts or any queries, everybody. సార్ క్లయింట్స్ కి ఐఏఎఫ్ అండ్ నాన్ ఐఏఎఫ్ ఎప్పుడు సజెస్ట్ చేయాలి సార్? ప్రతి క్లయింట్ కి ఐఏఎఫ్ లేకపోతే డిఫరెన్స్ ఏంటి? అంతకుముందు ఐఏఎఫ్ చేసేవాళ్ళం, కానీ ఇప్పుడు సర్టిఫికేషన్ వాళ్ళు ఐఏఎఫ్ ఇవ్వాలంటే కంపల్సరీ ఆడిట్ చేస్తానే ఇస్తామంటున్నారు. అంతకుముందు ఆడిట్స్ లేకపోతే ఐఏఎఫ్ సర్టిఫికేషన్ చేసేవారు కాబట్టి మనము ఐఏఎఫ్ అనే కొంచెం స్టాండర్డ్ కంపేర్ టు నాన్ ఐఏఎఫ్ కాబట్టి అదే మనము 80% అవే చేసేవాళ్ళము. ఒకవేళ క్లయింట్కి జనరల్ బేసిక్ గా కావాలి, మనకి న్యూ కంపెనీ మాకు స్టాండర్డ్ ఏం అవసరం లేదు, కాస్ట్ బేసిస్ మీద లో కాస్ట్ కావాలంటే కనుక నాన్ ఐఏఎఫ్ సజెస్ట్ చేసేవాళ్ళము.
ఇప్పుడు ఏంటంటే ఓకే ఇలా ఆడిట్స్ అవన్నీ చేయాలంటే క్లయింట్ సైడ్ నుంచి పాసిబుల్ కాదు కాబట్టి మనం ఎక్కువ ఇప్పుడు చేసేవని నాన్ ఐఎఫ్ఐ చేస్తున్నాం ప్రెసెంట్. అంటే లాస్ట్ మంత్ నుంచి ఇప్పుడు సర్టిఫికేషన్ బాడీస్ కంపల్సరీ ఆడిట్స్ అంటే ఫిజికల్ గా కంపల్సరీ మన పర్సన్ అక్కడికి వెళ్ళి ఆడిట్ చేసి తీసుకోవాలా సార్, లేకపోతే వాళ్ళే ఆన్లైన్ మన అప్లికేషన్ ఫామ్ డాక్యుమెంట్స్ పంపించిన తర్వాత వాళ్ళే క్లయింట్ అది కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ ఇస్తాం కదా, వాళ్ళతో ఆన్లైన్ sir. వాళ్ళే ఆడిట్ చేస్తామని. అదే ఆ డాక్యుమెంట్స్ అవి ప్రాపర్ గా ఉన్నాయా, ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ అవన్నీ వాళ్ళే ఆడిట్ చేస్తామని అంటున్నాను. అది కూడా ఈ 1-2 ఓకే మంత్స్ కొత్తగా, ఎందుకంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రాడ్ ఎక్కువ అవుతుందని చెప్పేసి జెన్యున్ గా సర్టిఫికేషన్స్ ప్రొవైడ్ చేద్దామని ఉద్దేశంతో ఐఏఎఫ్ వాళ్ళు ఈ డెసిషన్ తీసుకున్నారు. అందరికి కూడా బేసిక్ గా 9001 సిరీస్ ది మనం స్టాండర్డ్ ది సజెస్ట్ చేయొచ్చా సార్, లేకపోతే ఏదైనా ఎగ్జామ్షన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా సార్ ఈ కంపెనీకి ఇవ్వకూడదు? 9001 అనేది అన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ కి అప్లికబుల్ అవుతుంది. సో అది డిఫాల్ట్ గా అందరికి తీసుకుంటారు. దాంతోపాటు అడిషనల్ గా వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే 14001, 45001 కూడా అడిషనల్ గా తీసుకుంటారు. ఐటీ కంపెనీస్ అయితే 9001 తో పాటు ఈ 27001 ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ స్టాండర్డ్ కూడా తీసుకుంటారు. అంటే వేరే కంపెనీ 27001 మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ కి ఇట్లాగా కొంచెం మైన్స్ అట్లా చేసే వాళ్ళకి అయితే ఈ 27001 స్టాండర్డ్ అవసరం లేదు. ఓన్లీ 14001 అలాగే ఆక్యుపేషనల్ హెల్త్ సేఫ్టీ స్టాండర్డ్ 45001 తీసుకుంటాం. ఓకే సార్, ఈ సర్టిఫికేట్ కూడా వ్యాలిడేషన్ ఏమైనా ఉంటుందా సార్, సమ్ పీరియడ్ అని? సర్టిఫికేట్ మనకి 3 years వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది. అయితే మనకి 1 year తర్వాత ఫస్ట్ సర్వేలెన్స్, ఆ నెక్స్ట్ ఇయర్ సెకండ్ సర్వేలెన్స్ ఉంటాయి. ఇయర్లీ మళ్ళీ సర్వేలెన్స్ చేపిస్తేనే అది సర్టిఫికేట్ అనేది వ్యాలిడ్ యాక్టివ్ ఉంటుంది. లేదంటే అది సర్వేలెన్స్ చేయించకపోయినా అది ఇన్వాలిడ్ సస్పెండ్ అయిపోతుంది. సో మన సర్వేలెన్స్ కూడా 1 year తర్వాత చేస్తేనే, ఫస్ట్ సర్వేలెన్స్ 1 year తర్వాత నెక్స్ట్ ఇయర్ సెకండ్ సర్వేలెన్స్ కూడా చేస్తే 3 years అది సస్పెండ్ అవ్వకుండా వ్యాలిడ్ ఉంటుంది. ISO ఏ స్టాండర్డ్ అన్నా మనకి 3 years validity. After 3 years again we have to do the recertification. అండ్ ISO సర్టిఫికేషన్ కూడా నెంబర్ ఆఫ్ సర్టిఫికేషన్ బాడీస్ ఉంటాయి. మనం మన కన్సల్టెంట్స్ గా కొన్ని సర్టిఫికేషన్ బాడీస్ తో అసోసియేట్ అయ్యాను. ప్రెసెంట్ అయితే మనం ఒక 3-4 సర్టిఫికేషన్ బాడీస్ తో అసోసియేట్ అయ్యాను. అలాగే చాలా డిఫరెంట్ సర్టిఫికేషన్ బాడీస్ ఉంటాయి. వాళ్ళ టెంప్లెట్ వేరే, సర్టిఫికేట్ వేరేలా ఉంటుంది టెంప్లెట్. కాకపోతే ఏదన్నా కూడా ISO వాళ్ళకి సర్టిఫికేషన్ బాడీ ఇష్యూ చేస్తుంది కాబట్టి అది వ్యాలిడ్ సర్టిఫికేట్. అంటే చూడడానికి అన్ని ఒక స్టాండర్డ్ గా ఏమి ఉండదు, కానీ ఒక్కొక్క సర్టిఫికేషన్ బాడీతో ఒక్కొక్క టెంప్లెట్ లా ఒక్కొక్క సర్టిఫికేట్ ఒక్కోలా ఉంటుంది. కాకపోతే 9001 స్టాండర్డ్ ఉంటుంది, కానీ ఆ ఆర్గనైజేషన్ సర్టిఫికేషన్ బాడీ నేమ్, వాళ్ళ అక్రిడేషన్స్ అవి ఉంటాయి. ఏ సర్టిఫికేషన్ బాడీ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఆ సర్టిఫికేషన్ బాడీలో ఉంటాయి. Anybody else? Rama, ask them, Ramakrishna sir, ask everybody what did they learn. Everybody speak for 1 minute. సార్, టైం ఎంత సార్ పడుతుంది సర్టిఫికేట్ రావడానికి? టైం పీరియడ్ ఏమైనా? టైం పీరియడ్ స్పెసిఫిక్ గా ఏమి ఉండదండి. మన సర్టిఫికేట్ డాక్యుమెంట్స్ అవి సబ్మిట్ చేస్తే వాళ్ళు 1 day 2 days లో కూడా సాఫ్ట్ కాపీ ఇస్తారు. స్పెసిఫిక్ టైం ఏం లేదు. కాకపోతే మనం క్లయింట్స్ కి 1-2 days టైం చెప్తామండి. ఇలా సర్టిఫికేట్ రావడానికి 1-2 days టైం పడుతుంది. కాకపోతే మనం క్లయింట్ దగ్గర డాక్యుమెంట్స్ తీసుకోవాలి. అంటే డాక్యుమెంట్స్ అంటే రిజిస్ట్రేషన్ డాక్యుమెంట్స్ లైక్ GST, ఇన్కార్పొరేషన్ అండ్ వాళ్ళు బిజినెస్ చేస్తున్నట్టు కంటే కనుక ఇన్వాయిసెస్ ఒక 2-3 ఇన్వాయిసెస్ తీసుకోవాలి. సార్, కాస్ట్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి సార్ ప్రతి సర్టిఫికేషన్?
అంటే కాస్ట్ అంటే ఏ సర్టిఫికేషన్ బాడీ కాస్ట్ అది ఉంటుంది మేడం. వాళ్ళకి కన్సల్టెంట్స్ గా మనకి ఆ కాస్ట్ ఆఫర్ చేస్తారు. ఆ కాస్ట్ అంటే అన్ని సర్టిఫికేషన్స్ ISO 9001 చేసినా కూడా ఒక్కో సర్టిఫికేషన్ బాడీ కాస్ట్ ఒక్కోలా ఉంటుంది. అంటే పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏముండదు. 1000 రూపీస్ 1500 రూపీస్ అట్లా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. అయితే మనకి ఆఫర్ చేసే ప్రైస్ అది మన కన్సల్టెంట్స్ అంటే మనం కన్సల్టెంట్స్ గా మనకు ఆఫర్ చేస్తారు. మనం క్లయింట్స్ కి మనం ప్రాసెసింగ్ చార్జెస్ అవన్నీ కలిపి మన చార్జెస్ కోట్ చేస్తాం. అంటే అందరి క్లయింట్స్ మరి కోట్ చేయము. వాళ్ళు కోట్ చేస్తాం, వాళ్ళని నెగోషియేట్ చేయమంటే కొత్త ఆర్గనైజేషన్ అయితే మనం ఎక్కువ నెగోషియేట్ చేస్తాము. అదే కొద్దిగా ఓల్డ్ కంపెనీ అయితే పెద్ద నెగోషియేట్ ఏం చేయము. మన మనం చార్జెస్ యాడ్ చేసి చెప్తాం. అంటే ఇది గవర్నమెంట్ ఫీజు లాగా ఏం స్టాండర్డ్ చార్జెస్ ఏముండవు. మనం అదే నెగోషియేట్ చేస్తూ చెప్తాం. అంటే వాళ్ళు మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమౌంట్ చార్జ్ చేస్తే దాని మీద మనం ఒక 30% 40% మనం మన ఫీజు వేసుకుని మన కన్సల్టేషన్ చార్జెస్ చెప్తాం, కోట్ చేస్తాం. ఎవ్రీ ఇయర్ మనమే అంటే ఇప్పుడు 3 years అన్నారు కదా సార్, ఎవ్రీ ఇయర్ రెన్యువల్ చేసుకోవాలన్నట్టు చెప్పారు కదా. అవును ఇది మేడం. ఎవ్రీ ఇయర్ మనమే చేస్తామా సార్? అంటే క్లయింట్ కూడా డైరెక్ట్ గా చేసుకుంటారు అంటే ఆర్గనైజేషన్ కు? 80% కేసెస్ లో 3 years కాస్ట్ ముందు అడ్వాన్స్ గా తీసుకుంటున్నాం మేడం. సర్వేలెన్స్ మనీ ఫాలో అప్ చేయడం అంటే ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళు వాళ్ళు బిజీ ఉండి అట్లా అవుతుందని చెప్పేసి 3 years కి కాస్ట్ ముందే మనము 3 years కి కాస్ట్ చార్జ్ చేస్తున్నాం. సర్వేలెన్స్ మనం ఆటోమేటిక్ వాళ్ళకి వాళ్ళకైతే స్కాన్ కాపీ అయితే షేర్ చేస్తాం మేడం సర్వేలెన్స్ కంప్లీటెడ్ అయిన తర్వాత. రామకృష్ణ గారు, మేడం సర్వేలెన్స్ ఎందుకు చేయించుకోవాలండి? యాక్చువల్ సర్వేలెన్స్ అనేది మళ్ళీ వాళ్ళు ఆర్గనైజేషన్ ప్రాసెస్ ప్రాపర్గా ఉందో లేదో ఒకసారి చేయడానికి అది వాళ్ళు సర్వేలెన్స్ ప్రాసెస్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ISO 9001 తీసుకున్నానంటే ఈ సర్వేలెన్స్ చేయడం అంటే నేను తీసుకున్నప్పుడు ఏదైతే స్టాండర్డ్స్ ఫాలో అవుతున్నాను అని చెప్పేది ఇయర్ లో కూడా అది నేను ఫాలో అవుతున్నాను అన్నది చూపించడం కదా. అవును మేడం. అవి అసలు ISO 9001 కి ఏం ఉంటాయి అంటే మన క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ లోని ఏమేమి ఫాలో అవ్వాలి? ఆర్గనైజేషన్ బట్టి ఉంటాయి. ఎగ్జాంపుల్ ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ అనుకోండి, అది ఇంకో ఆడిట్ ప్యాక్ లో ఉంటాయి కదా అవన్నీ. అవును మేడం. ఏమైనా కొన్ని చెప్తారా? అవి డాక్యుమెంటేషన్ యాక్చువల్ గా వాళ్ళు ఫాలో అయ్యే ప్రొసీజర్ అంతా ఒక డాక్యుమెంట్ చేయాలి మేడం. డాక్యుమెంట్ రివ్యూ అంటే అది ఆ డాక్యుమెంట్ బేస్ చేస్తుంది. ఆ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవుతూ చేస్తున్నారా లేదా అనేది వాళ్ళు మళ్ళీ రివ్యూ చేసుకుని ఏమన్నా ఫాలో అవ్వకపోతే కనుక అది ఫాలో అయ్యేలాగా వాళ్ళు మెజర్స్ తీసుకోవాలండి. అంటే ఏమైనా రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి కదా, కొన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ ఫాలో అవ్వాలి అని చెప్పి ఉంటాయి కదా, ఏం ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి? ఉంటే మేడం, కాకపోతే మనం జనరల్గా ఇనిషియల్ గానే చెప్పేస్తున్నాం మేడం. ఫస్ట్ ఇయర్ లోనే మీరు అలా ప్రొసీజర్స్ అవి మీటింగ్స్ అవి రివ్యూ మీటింగ్స్ అంటే ISO సర్టిఫికేషన్ కి నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ అని లేదంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ కి అయితే ఏం ఉండాలి? అది ఎంప్లాయీస్ ఇంత పర్టికులర్ ఏం కాదు మేడం. కాకపోతే వాళ్ళు అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ చేయడానికి ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని తీసుకుంటున్నారు మేడం. ఎంప్లాయీ ఆర్గనైజేషన్ హెడ్ ఎవరు, వాళ్ళ రోల్ ఏంటి, అండ్ ఎంప్లాయీస్ ఎంతమంది ఉన్నారని. అవి ఆ డీటెయిల్స్ కొన్ని చెప్పండి. అంటే మినిమం ఇప్పుడు క్లయింట్ ని మనం అడగడానికి ఏ రిక్వైర్మెంట్స్ కావాలి అన్నది. అంటే జనరల్ గా సర్వేలెన్స్ అయితే ఏమి సర్వేలెన్స్ కాదు, నార్మల్ గా ISO తీసుకునేటప్పుడే అవును మేడం. అంటే రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటన్నది వాళ్ళ ప్రొసీజర్ స్టాండర్డ్ SOP అంటారు మేడం. స్టాండర్డ్ ఆపరేషన్ ప్రొసీజర్ ఏమన్నా ఉందా అంటే, యాక్చువల్గా ISO తీసుకోవాలంటే కంపల్సరీ స్టాండర్డ్ ఆపరేషన్ ప్రొసీజర్ అనేది ఉంది. ఆ ప్రొసీజర్ బేస్ చేసుకునే వాళ్ళు ఆ ప్రాసెస్ కానీ సర్వీస్ కానీ ప్రొవైడ్ చేయాలి మేడం. అలా చేయడం వల్ల వాళ్ళు ఆర్గనైజేషన్ యొక్క క్వాలిటీ, అది ఏదైతే ఆఫర్ చేస్తారు ప్రొడక్ట్, క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్ మనకి కస్టమర్స్ కి వెళ్తుంది. అండ్ ఇంటర్నల్ ట్రైనింగ్స్ కూడా ఉండాలండి. అంటే ఎంప్లాయీస్ రోల్స్ అసైన్ అయి ఉండాలి. అంటే ఏ ఎంప్లాయీ ఏ రోల్, ఏ వర్క్ చేయాలి, ఏం అప్డేట్ చేయాలి అనేది
అది వాళ్ళు హైయర్ మేనేజర్స్ కి, అంటే మేనేజర్ ప్రతి ఒక్కరు వచ్చి డైలీ వాళ్ళు ఎంప్లాయీస్ చూడలేరు కాబట్టి వాళ్ళ సబార్డినేట్స్ కింద, అదే వాళ్ళు సబ్ కింద వాళ్ళు వేరే వాళ్ళని అసైన్ చేసి మేనేజర్ నన్ను అట్లా అసైన్ చేసి వాళ్ళు వాళ్ళతో కమ్యూనికేట్ అవుతారు మేడం. ఎందుకంటే ఎంప్లాయీ డైరెక్ట్గా వచ్చి హెడ్తో మనం మీట్ అవ్వలేరు కాబట్టి డైలీ నాట్ పాసిబుల్ కాబట్టి వాళ్ళు మీటింగ్స్ కండక్ట్ చేసుకుని, రివ్యూ మీటింగ్స్ వీక్లీ ఆర్ మంత్లీ కండక్ట్ చేసి ఆ మేనేజర్ హైయర్ అథారిటీకి ఇలా దీని గురించి వర్క్ ఫ్లో ఎలా ఉంది, వర్క్ అప్డేట్స్ గురించి అని చెప్తాను. అది కూడా ఇది స్టాండర్డ్ ఈ ప్రొసీజర్ లో అండ్ రూల్స్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీస్ లో ఇది డిఫైన్ చేసుకుని అది ఫాలో అవుతూ మనం చేస్తాం. అంటే జనరల్ గా ఐఎస్ఓ ఆడిటర్ అన్ని కంపెనీస్ హైర్ చేసుకుని, అదే హైర్ కానీ కన్సల్ట్ చేసి ఆడిటర్ వాళ్ళు మేనేజ్మెంట్ డిస్కస్ చేసి ప్రొసీజర్స్ అండ్ రూల్స్ ఇవన్నీ ట్రైనింగ్స్ అవన్నీ కూడా ఆర్గనైజేషన్ లో కండక్ట్ చేసి ఐఎస్ఓ స్టాండర్డ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి వీళ్ళు హెల్ప్ అవుతారు మేడం. అందుకని వాళ్ళు కన్సల్టెంట్ ని కాంటాక్ట్ అయ్యి సర్టిఫికేషన్ కి ప్రాసెస్ చేస్తారు. ఓకే. Anybody else? Managers. Gautam, Swapna, Geeta. Swapna, you had some audio issues because you are listening through cell phone, but that's okay. Maybe the USB mic in office or Geeta, Gautami. Any learnings, Roshni? Spandana. సార్ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ డేస్ ఐఎస్ఓ సర్టిఫికేట్స్ ఫేక్స్ కూడా చాలా మంది చేస్తున్నారు అంటారు సార్. ఇప్పుడు ఎలా ఫైండ్ చేయగలం సార్ ఇది ఫేక్ సర్టిఫికేట్ అన్నది, లేదంటే ఇది ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్ అని? అంటే ఆర్గనైజేషన్ సర్టిఫికేషన్ బాడీకి వచ్చేసి వెబ్సైట్ ఉంటుంది మేడం. ఆ వెబ్సైట్ లో మనం సర్టిఫికేట్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసుకుని చూసుకోవచ్చు అది జెన్యూన్ కాదు అనేది. అండ్ సర్టిఫికేషన్ బాడీస్ కూడా నుంచి వాళ్ళకి పర్మిషన్స్ ఉంటేనే వాళ్ళు సర్టిఫికేషన్ అనేది ఇష్యూ చేయగలరు. దానికి వాళ్ళకి కంప్లైంట్స్ ఏదో ఉంటుంది, దాన్ని బట్టి వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సర్టిఫికేషన్ బాడీస్ కి రైట్స్ ఇస్తారు, మీరు సర్టిఫికేషన్ ఇష్యూ చేయొచ్చు అని. సో మన సర్టిఫికేషన్ బాడీస్ వెబ్సైట్ లో మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు అండి. అది సర్టిఫికేట్ నెంబర్ ఇస్తారు, ప్రతి సర్టిఫికేట్ కి యూనిక్ నెంబర్, అదే ఏ సర్టిఫికేట్ ఆ సర్టిఫికేట్ కి నెంబర్ ఉంటుంది. ఆ నెంబర్ తో మనం సర్టిఫికేషన్ వెబ్సైట్ లో చెక్ చేసుకుంటే అది వ్యాలిడ్ గా తెలుస్తుంది మేడం. వ్యాలిడ్ సర్టిఫికేట్ తీసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే రేపొద్దున మనం ఏదైనా టెండర్స్ కి వెళ్ళామనుకోండి, గవర్నమెంట్ టెండర్స్ వాటికి, వాళ్ళు డెఫినెట్ గా ఇది వ్యాలిడ్ సర్టిఫికేటా కాదా అన్నది వెరిఫై చేసుకుంటారు. మార్కెట్ లో చాలా సర్టిఫికేట్స్ ఉంటాయి. సర్టిఫికేషన్ బాడీ మనకి ఎవరైతే ఇష్యూ చేస్తారో ఆ బాడీని బట్టి తెలిసిపోతుంది. అండ్ మనం చూపించుకున్నప్పుడు కూడా మన క్వాలిటీ మెయింటెనెన్స్ అనేది తెలిసిపోతుంది సర్టిఫికేషన్ బాడీని బట్టి. Were you able to catch that, Swapna Garu? వినిపించిందా? Like, did you miss it? You're on mute. That's okay. So we'll make sure that we'll catch the replay also. Madam అదే స్ట్రెస్ చేశారు, సర్టిఫికేట్ వ్యాలిడా కాదా అనే పాయింట్ గురించి. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? సీను, రోషిని, స్పందన, గీత,
Harisai, Vasanta garu, probably share couple of things. 1 minute kapaina, maybe 30 seconds. Because most of Ramakrishna sir's experience is most, it's all practical, not theory oriented, because he's more experienced in getting those certifications practically. And a theory laga, you may not get in details or in depth explaining the theory part, but so you might be thinking IAS is not my department, sir, not only patents, not only trademarks and ankuntuntar maybe. So if anybody else, anything else before we wrap it up? Ramakrishna garu మీరే అడగండి. Only same topic, some other person should be able to explain. Maybe in couple of weeks, maybe Swapna will say that, or Geeta or Gautami will walk through, or Anjaneyulu will walk through ISO certifications. You should be a generalist. Sinigaru. You should be knowing everything, only specialist. Yeah. You want to pick anybody, Ramakrishna? అడగండి రామకృష్ణ గారు ఎవరినైనా నాకు ఐఎస్ఓ సర్టిఫికేషన్ కావాలి ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు Repeat his question, Ramakrishna sir. మీరు మాట్లాడుకుంటున్నారు, మాకేం వినిపించట్లేదు. CE certification is ISO కి తేడా ఏంటంటే అంటే ISO డిఫరెంట్, CE certification డిఫరెంట్, దానికి దీనికి రిలేషన్ ఏం లేదు అని చెప్తున్నాను. ఓకే. అంటే సిఈ అంటే ప్రోడక్ట్ కి ఇస్తారా రామకృష్ణ గారు? అవును మేడం, ప్రోడక్ట్స్ కి ఇస్తారు. ప్రోడక్ట్ కి ఇచ్చేది సిఈ సర్టిఫికేషన్, ఐఎస్ఓ అయితే కంపెనీ మేనేజ్మెంట్, కంపెనీ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ కదా. అవును మేడం, అంటే కంపెనీ ISO లో కూడా కంపెనీ ప్రొడక్ట్స్ మెన్షన్ చేస్తాం మేడం. సో అండ్ సో ప్రొడక్ట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తాం. అంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అది మాత్రం డిస్క్రైబ్ అంటే మెన్షన్ చేస్తాము. స్పెసిఫిక్ గా ప్రొడక్ట్ వచ్చేసి అయితే CE సర్టిఫికేషన్ తీసుకుంటారు కానీ లైట్స్, ఫ్యాన్స్, ఏ ప్రొడక్ట్ అయినా కొన్ని ప్రొడక్ట్ స్పెసిఫిక్ గా CE సర్టిఫికేషన్. అవి కొన్ని కంపెనీస్ కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ అడుగుతున్నారు మేడం, CE సర్టిఫికేట్ కావాలి. సో అండ్ సో ప్రొడక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తుంటే కనుక ఆ ప్రొడక్ట్స్ కి CE సర్టిఫికేట్ ఉంటే, అంటే ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ అది ఇచ్చినా కూడా ఆ CE సమ్ కోడ్ ఉంటుంది మేడం, డైరెక్ట్ ఉంటుంది. ఆ డైరెక్ట్ బేస్ చేసుకుని వాళ్ళు సర్టిఫికేట్ మీద డైరెక్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఇష్యూ చేసిన CE సర్టిఫికేట్ వాళ్ళు సబ్మిట్ చేస్తుంటారు. వాళ్ళ వెండర్స్ కానీ వాళ్ళు వెండర్స్. ఐఏఎఫ్ నాన్ ఐఏఎఫ్ డిఫరెన్స్ ఏంటండి? ఐఏఎఫ్ వచ్చేసి అది స్టాండర్డ్, కొంచెం నాన్ ఐఏఎఫ్ తో కంపేర్ చేస్తే కొంచెం స్టాండర్డ్ సర్టిఫికేట్ మేడం. అది ఇంటర్నేషనల్ అక్రిడిటేషన్ ఫారం అనేది ఐఏఎఫ్ అనేది ఇంటర్నేషనల్ అక్రిడిటేషన్ ఫారం కొంచెం స్టాండర్డ్ సర్టిఫికేట్ మేడం. అంటే బోత్ వ్యాలిడ్, కానీ టెండర్స్ కొన్నిసార్లు నాన్ ఐఏఎఫ్ కంటే ఐఏఎఫ్ సర్టిఫికేట్ ని వాళ్ళు ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి నాన్ ఐఏఎఫ్ కూడా ప్రిఫర్ చేస్తారు, కానీ ఎక్కువ 80-90% ఐఏఎఫ్ సర్టిఫికేట్ ఉన్నది వాళ్ళు వ్యాలిడ్ గా కన్సిడర్ చేసి టెండర్ రిక్వైర్మెంట్స్ లో అది సబ్మిట్ చేస్తేనే వాళ్ళకి అలౌ చేస్తుంటారు. అందుకని మనం ఐఏఎఫ్ ఇదివరకు చేసే వాళ్ళం, ఇప్పుడు కూడా చేస్తాం, కానీ కొన్ని సర్టిఫికేషన్ బాడీస్ ఐఏఎఫ్ ప్రొవైడ్ చేయాలంటే కంపల్సరీ ఆన్లైన్ ఆడిట్ చేసిన తర్వాత డాక్యుమెంట్స్ అన్ని ప్రాపర్ ఉంటేనే ఇస్తాము సర్టిఫికేట్, లేదంటే వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు. అందుకని కొంచెం ఇమీడియట్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే స్టార్ట్అప్
న్యూ కంపెనీస్కి అయితే నాన్ ఐఎఫ్ఏ మనం ప్రజెంట్ ఇప్పుడు రీసెంట్ చేస్తున్నాం. పర్టికులర్ కావాలంటే కనుక వేరే సర్టిఫికేషన్ బాడీస్ కొన్ని వేరే అక్రిడేషన్స్ ఉన్నాయి, అవి మాత్రమే వితౌట్ ఆడిట్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం ఐఏఎఫ్ సర్టిఫికేట్స్. అంటే ఐఏఎఫ్ అంటే ఇంటర్నేషనల్ దాంట్లో మెంబర్ అయి ఉండాలి. ఆ సర్టిఫికేషన్ బాడీ ఎవరైతే మనకి సర్టిఫికేట్ ఇష్యూ చేస్తారో ఆ సర్టిఫికేషన్ బాడీ అందులో మెంబర్ అయితే వాళ్ళు ఐఏఎఫ్ సర్టిఫికేషన్ ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతారు. ఏంటండి ఇది ఆర్గనైజేషన్ పేరు? అదే ఐఏఎఫ్ మెంబర్ అవ్వాలంటే కనుక ఏ ఆర్గనైజేషన్ లో వాళ్ళు పార్ట్ ఆఫ్ ది ఐఏఎఫ్ అయితేనే వాళ్ళు ఐఏఎఫ్ సర్టిఫికేట్ ఇష్యూ చేస్తుంటారు మేడం. అంటే వాళ్ళు నాన్ ఐఏఎఫ్ కూడా ఇష్యూ చేస్తుంటారు. అంటే క్యూఆర్ఓ సర్టిఫికేషన్ బాడీ అని ఉంటారు, మనం అసోసియేట్ ఉన్న సర్టిఫికేషన్ బాడీ, వాళ్ళు ఐఏఎఫ్ చేస్తారు, నాన్ ఐఏఎఫ్ కూడా చేస్తారు. అంటే అది ఐఏఎఫ్ ఎక్రిడేషన్ ఉంటుంది, నాన్ ఐఏఎఫ్ లో ఎక్రిడేషన్ ఉన్న కొన్ని మెంబర్ సంబంధించిన వాళ్ళు కొన్ని సర్టిఫికెట్స్ ఐఏఎఫ్ అని వాళ్ళు ఐఏఎఫ్ మెంబర్ కాబట్టి వాళ్ళు ఐఏఎఫ్ సర్టిఫికెట్స్ ఇష్యూ చేస్తారు. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఎల్ఎంఎస్ ఉన్నారంటే వాళ్ళు ఐఏఎఫ్ మెంబర్, వాళ్ళ వాళ్ళు ఐఏఎఫ్ సర్టిఫికెట్స్ చేస్తారు. వేరే సర్టిఫికేషన్ బాడీ అయితే ఐఏఎఫ్ నాన్ ఐఏఎఫ్ కాకపోతే అక్రిడేషన్ బాడీస్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి. నాన్ ఐఏఎఫ్ వచ్చేసి వేరే అక్రిడేషన్ ఉంటుంది, ఐఏఎఫ్ వచ్చేసి వేరే అక్రిడేషన్ బాడీ. మనకి పర్మనెంట్ అయిన వెంటనే ఐఏఎస్ ఇది అలాట్ చేయరు కదా, ఎన్ని మంత్స్ తర్వాత చేస్తారు? 6 months కదా చెప్పారు. ఏంటి పర్మనెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ మనకి ఈ రోజు వచ్చింది అనుకోండి, ఈ రోజు ఐఏఎస్ మనం అప్లై చేయడానికి అవ్వదు. అవును, 3 months అవుతేనే కానీ, అంటే ఎల్ఎంఎస్ వాళ్ళు అయితే 3 months అయితేనే కానీ వాళ్ళు ఐఎస్ఓ సర్టిఫికేషన్ ఇష్యూ చేయట్లేదు. అంటే మనం జిఎస్టీ సబ్మిట్ చేసిన దాని మీద డేట్ ఉంటుంది కదా, ఎప్పుడు ఇష్యూ అయిందో. ఒకవేళ ఫర్మ్ రిజిస్ట్రేషన్ సబ్మిట్ చేస్తే దాని మీద ఇన్కార్పొరేషన్ డేట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ డేట్ 3 months కంప్లీట్ అయిన తర్వాతే వాళ్ళు, అవ్వకపోతే ఇవ్వట్లేదు. 3 months కంప్లీట్ అయిన తర్వాతే వాళ్ళు మన సర్టిఫికేట్ ఇష్యూ చేస్తున్నారు. అది కొన్ని సర్టిఫికేషన్ బాడీస్ న్యూ అప్లికేషన్ కూడా ఇష్యూ చేసేవాళ్ళు ఇదివరకు. అంటే ఇప్పుడు 3 months కంప్లీట్ అవ్వకపోయినా 1 week అయినా అట్లా న్యూ కంపెనీ అయినా వాళ్ళు యాక్చువల్గా ఇవ్వకూడదు, కానీ చాలా మంది కొన్ని సర్టిఫికేషన్ బాడీస్ సర్టిఫికేషన్ ఇష్యూ చేసేవాళ్ళు. అంటే రూల్ అంటే ఏం లేదు, కానీ వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్స్ అట్లా కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ కొన్నా ఉంటాయి రిక్వైర్మెంట్స్, అట్లా దాన్ని బేస్ చేసుకుని అవి ఫాలో అవుతుంది. Sir, good afternoon, sir. Good afternoon. Please continue, Rama. Ramakrishna sir, quickly recap. Malli, I think you already have the share presentation. Recap of all the 8 slides, and pick now everybody who didn't speak, pick them and ask them questions, starting from Seema. I think Seema is right behind you, or maybe somebody else. So share the 8 slides again. Did you close the presentation? My అయిపోయింది అనుకోని maybe. Give it a shot. Gautami or Geeta or Swapna, in the meanwhile, just make sure. I think you might have written notes also, couple of you, maybe speak from the pointers. Blue color. Roshni garu, anything else? Quick recap. No, sir. Okay.
థ్యాంక్ యూ రామకృష్ణ సార్. క్విక్ రీక్యాప్ అంటే స్లైడ్స్ మీరే చదువుకోండి, నేను మళ్ళీ చెప్పను అన్నట్టుంది. బట్ ఓకే. Okay, that's one of the ISO video. I think it was only music in the background anyway. We can't hear the audio, but I don't know if there is a voiceover in it or not. Now? లేదు సార్, అంటే ఆడియో షేర్ దాంట్లో ఆడియో ప్రాబబ్లీ ఇఫ్ యూ స్టాప్ షేర్ అగైన్ మళ్ళీ షేర్ కొట్టినప్పుడు షేర్ ఆడియో అనే ఒక చెక్ మార్క్ వస్తుంది. Okay. Share sound as well. Okay. Asking for password. Enter your password to allow this sentence. Zoom audio device. Yeah, maybe on maybe the Apple password or Mac password అనుకుంటా సార్, because we don't have any authentication here. Anybody can share the audio or video. Mm-hmm. Maybe it should be the Zoom app or the Mac. Okay. Yeah, give it a try, sir. Again, maybe it's possible because end of the application. Today's world is full of challenges. Yeah, we can hear it for now. business, government, and society. Facing up to these challenges requires leadership and vision. But leaders also need practical tools they can rely on. You're seeing these standards on the products being shown in the video. Like there are reference numeral shown the standard number.
here in this ISO 12647. You just, I suggest people at least catch some of the products, like it is showing to the hat been worn by the person. If it is showing one number ISO 38 something, so like that there are standards for each product, each service. ISO standards help CEOs achieve their business objectives and provide governments and regulators with vital technical support. ISO's voluntary standards draw on a wealth of experience and expertise, are developed in partnership ISO 22000 with government, business, and consumers, tackling the environmental, economic, and societal challenges of sustainable development. ISO 22005. ISO provides a forum for cooperation and consensus, developing standards through the people that need them, ISO 9001. implement them, and are affected by them. Standards help create growth, open up global markets, facilitate trade, reduce risks, and ensure that developing countries share in the benefits. Please. పట్టుకెళ్తా ఫోన్ నువ్వు చూడలేదు ఇది మరి నీ ఎక్కడ చేస్తావు మరి చేస్తున్నాను సార్ పేమెంట్ చేస్తున్నాను ISO provides the tools to tackle challenges like climate change, sharing innovation, improving performance, and increasing energy efficiency. Standards help build partnerships, increase customer satisfaction, and ensure quality, making the world a more productive, creative, and safer place. Leaders count on ISO. With over 60 years of experience, a network of standards bodies in 163 countries acting globally and locally. More than 18,000 standards for nearly every aspect of technology and business. ISO tackles the issues that keep leaders awake at night by working hard on global solutions to global challenges. Today, tomorrow, and for the future. Yeah. So Ramakrishna garu em standards introduce chesaru meeku? Someone from the audience? 4 స్టాండర్డ్స్ చెప్పారు సార్ ఏమేంటి? ISO 9001 2015, 14001 2015, 45001 2018, 27001 and 2013. So what is 9001? లేదు సార్ 27001 2013. What is 9001 2015? Okay sir. What is the standard? ISO 9001 refers to Quality management sir. So what do you mean by quality management system? I mean మన స్టాండర్డ్స్ ప్రొడక్ట్స్ తీసుకున్న వాళ్ళ స్టాండర్డ్ ప్యూరిటీ క్వాలిటీ అనేవి చెక్ చేసుకుంటాం. రామకృష్ణ గారు ఏం చెప్పారు మీరు? ఇది ఇస్ ప్రాసెస్ క్వాలిటీ ఆర్ ప్రొడక్ట్ క్వాలిటీ రిలేటెడ్? బేసిక్స్ చెప్పమన్నాను కదా. ISO 9001 కానీ లేదంటే ISO స్టాండర్డ్స్ చాలా వరకు ఇప్పుడు ISO 9001, 14001, 45001 or 27001. These standards are the system certification standards. అంటే కంపెనీలో ఉన్న ప్రాసెస్ ని సర్టిఫై చేసే స్టాండర్డ్స్. So 9001 is related to quality management of the organization. ప్రొడక్ట్ క్వాలిటీ గురించి కాదు, ప్రాసెస్ క్వాలిటీ గురించి. అలాగే ISO 14001 ఎన్విరాన్మెంటల్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్.
Again, environmental management system, not about the product of the company. It's about the company's process and their concern towards the environment. ISO 45001 is operational health and safety management system. Again, process and process law, operational safety and health of the people working. దీనికి సంబంధించింది ISO 45001. అండ్ మీరు చూసిన వీడియోలో ISO 22000, దట్ ఈస్ మోర్ రిలవెంట్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ అస్. అది ఫుడ్ సేఫ్టీ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. అంటే ఆ ఫుడ్ అంటే ఇప్పుడు మిల్క్ బాటిల్ని తీస్తుంది ఆ అమ్మాయి రిఫ్రిజిరేటర్లోంచి, అండ్ దే ఆర్ షోయింగ్ లైక్ దట్ మిల్క్ బాటిల్ which is being processed by a company, whether they have or if they follow ISO 22000 standard, they will have a process which ensures food safety. So food safety management system ISO 22000 is equivalent to ISO 9000, but specifically for food processing industries. అలాగే 22005 means 22005. This deals with traceability in food chain. అంటే ఈ స్టాండర్డ్ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటే కనుక ఇప్పుడు సేమ్ మళ్ళీ మిల్క్ ప్యాకెట్ లేదంటే మిల్క్ టెట్రా ప్యాక్ మనకి తెలుసు. బేసిక్గా రీసెంట్ సర్వే, మిల్క్ అండ్ మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ ది ప్రొడక్ట్స్ విచ్ ఆర్ prone for adulteration at a higher rate in Telangana and Andhra Pradesh also, across the country. In one survey recently, so milk is the one which has been adulterated more. So ఈ స్టాండర్డ్ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకున్న కంపెనీ ISO 22005 as well 22000 ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకుని ఆ కంపెనీ ప్రాపర్ సర్టిఫికేషన్ బాడీ ద్వారా సర్టిఫికేషన్ తీసుకుంది అంటే కనుక వీ కెన్ ట్రస్ట్ దట్ బ్రాండ్. ఆ రకంగా అంటే ఎండ్ యూజర్గా. ఎందుకంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు ప్యాక్ చేసింది మార్కెట్లోకి వెళ్ళింది, ప్యాకెట్స్ మనకు దొరుకుతాయి బయట. అడల్ట్రేషన్ అంటే ఎలా దొరుకుతుంది వీళ్ళు ప్యాకెట్లో? అడల్ట్రేషన్ అంటే లుక్ అండ్ ఫీల్ ప్యాకెట్ అంతా సేమ్ ఉంటుంది. అయితే మనం రిసీవ్ చేసుకున్న ప్యాకెట్ అది కంపెనీ నుంచి వచ్చిందా లేదంటే మధ్యలో ఎవరి దగ్గర నుంచి వచ్చిందా అనేది తెలియదు. ఆ ట్రేసబిలిటీని వాళ్ళు ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే కనుక అప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ చేసే కంపెనీస్ ఎగ్జాంపుల్ అది మేబీ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి. అమూల్ లేదంటే హెరిటేజ్ లేదంటే కొన్ని రీసెంట్ బ్రాండ్స్ వచ్చినాయి. అలాంటి వాళ్ళు మాత్రమే చేస్తున్నారు. అంటే వాళ్ళు డెలివరీ అయ్యే వరకు ట్రేస్ చేస్తారు, అట్లీస్ట్ అంటే రిటైలర్ వరకు ట్రేస్ చేస్తారు. వాళ్ళ ప్రొడక్ట్ వెళ్తుందా మార్కెట్లోకి లేదంటే మధ్యలో ఏదైనా యాడ్ ఆన్స్ జరుగుతున్నాయి అన్నది. సో ఈ రకంగా బేసిక్గా మన లైఫ్లో మనం కన్జ్యూమ్ చేసే ప్రతి ప్రోడక్ట్ ప్రతి సర్వీసు ఈ ప్రాసెస్ నుంచి వస్తే కనుక అది సేఫ్ అని చెప్పి ఒక రకంగా దాన్ని ట్రస్ట్ చేయొచ్చు అని చెప్పి ISO ఫామ్ అయింది. ISO అంటే ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? ఏం రామకృష్ణ, మా కన్సల్టెంట్ నువ్వు మిగిలిన వాళ్ళందరికీ IP వాళ్ళందరికీ ISO గురించి చెప్పమంటే ఏం చెప్పావు? ISO ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ ఆర్గనైజేషన్. ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ స్టాండర్డైజేషన్. ఓకే, ఎక్కడుంది ISO ఆర్గనైజేషన్? ఈజ్ ఇట్ ఎ గవర్నమెంట్ బాడీ, ప్రైవేట్ బాడీ, వాట్ ఇట్ ఈజ్? ఏం చేస్తుంది అసలు? ఇట్స్ ఏ నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ అనుకోవచ్చు. బేసిక్గా ఇట్స్ ఆల్ లైక్ మనందరం కూడా దాంట్లో పార్టిసిపెంట్స్ అనవచ్చు. ఇప్పుడు నేను యాజ్ ఏ లీడ్ ఆడిటర్ ఒకవేళ నేను ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నా, లేదంటే సర్టిఫికేషన్ బాడీస్, అక్రిడిటేషన్ బాడీస్ అందరూ కలిపి దాంట్లో ఇట్స్ ఏ నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ అనుకోవచ్చు. వాళ్ళు యూకేలో స్టార్ట్ అయింది. మోర్ దెన్ 18,000 స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయని చెప్పి అంటారు. మనం వాడే స్టాండర్డ్స్ ఇంకా మనం డిస్కస్ చేసే 5-6 స్టాండర్డ్స్ గురించి. దెర్ ఆర్ స్టాండర్డ్స్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. సో
ఎవ్రీ ప్రొడక్ట్ క్వాలిటీ గురించి, ప్రొడక్ట్ అదర్ ఆస్పెక్ట్స్ గురించి, ప్రాసెస్ గురించి స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయి ఐఫోలో. సో ఈ స్టాండర్డ్స్ బేసిక్గా ఐఎస్ఓ ఆర్గనైజేషన్ పబ్లిష్ చేస్తుంది. ఆఫ్టర్ సమ్వన్ రోడ్ మనం కూడా ప్రపోజ్ చేయొచ్చు ఒక కొత్త స్టాండర్డ్, లేదంటే ఇంప్రూవ్మెంట్ టు స్టాండర్డ్స్. దాన్ని రివ్యూ చేసి రివ్యూ బోర్డు బేసిక్గా వాటిని పబ్లిష్ చేస్తుంది. పబ్లిష్ చేసిన తర్వాత దెర్ ఆర్ అక్రిడేషన్ బాడీస్. అంటే ప్రతి కంట్రీకి ఒక అక్రిడేషన్ బాడీ ఉంటుంది టిపికల్గా, కొన్ని కంట్రీస్లో ఉండదు కూడా. మళ్ళీ ఆ అక్రిడేషన్ బాడీ కూడా ఒక ఇండిపెండెంట్ బాడీ, బట్ విల్ బి వర్కింగ్ అండర్ ది గైడ్లైన్స్ ఆఫ్ దట్ గవర్నమెంట్. ఇండియాలో నేషనల్ అక్రిడేషన్ బాడీ ఫర్ సర్టిఫికేషన్ బాడీస్, NABCB, which governs the certification bodies. అంటే సర్టిఫికేషన్ బాడీస్కి పర్మిషన్ ఇవ్వడం, లేదంటే వేరే కంట్రీస్ నుంచి అక్రిడేషన్ తెచ్చుకుని కొన్ని సర్టిఫికేషన్ బాడీస్ ఆపరేట్ చేస్తూ ఉంటాయి. వాటి ఆపరేషన్ ప్రాపర్గా జరుగుతుందా లేదా అనేది చూడడం ఈ NABCB అండ్ NABCBని గైడ్ చేసే క్వాలిటీ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా వీళ్ళ డ్యూటీ. అలాగే అదే ఇప్పుడు ఈ అక్రిడేషన్ అంటే ఇండియన్ అక్రిడేషన్ ఉంది. ఇండియన్ అక్రిడేషన్ తీసుకుని సర్టిఫికేషన్ బాడీస్ ఆపరేట్ చేస్తాయి. అంటే ఆర్గనైజేషన్ సర్టిఫై చేయడానికి వెళ్తాయి, మార్కెట్ చేసుకుని నా దగ్గర మేము ఈ సర్టిఫికేషన్ చేస్తాము, ఈ స్టాండర్డ్స్, సో మాకు ఇవి ఎంత వాల్యూ ఉంది, మాకు మల్టిపుల్ అక్రిడేషన్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పి వాళ్ళు మార్కెట్లోకి వెళ్ళి ఆర్గనైజేషన్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి సర్టిఫై చేస్తాయి. ఇక్కడ మనం బేసిక్గా ఏంటంటే ఆర్గనైజేషన్ ఎండ్ క్లయింట్ అండ్ సర్టిఫికేషన్ బాడీకి మధ్యలో, like there will be consultants who are experienced, స్టాండర్డ్స్ ని తెలుసుకుని వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు. సో స్టాండర్డ్స్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి లేదంటే ఇండిపెండెంట్ ఆడిట్ చేయడానికి there is an again a training wing, NABET in India, నేషనల్ అక్రిడేషన్ బాడీ ఫర్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ కానీ లేదంటే ఇలాగ కన్సల్టెంట్స్ లేదంటే ఆడిటర్స్ గా వర్క్ చేసే వాళ్ళని ట్రైన్ చేసి సర్టిఫై చేయడానికి. సో దీనికి ఏమి స్పెసిఫిక్ గా ఎవరు పర్మిషన్ ఎవరు ఉండరు. ఇప్పుడు రామకృష్ణ గారికి ఎవరు పర్మిషన్ ఇవ్వాల్సిన పని లేదు. ఇఫ్ యూ వాంట్స్ టు యాక్ట్ యాజ్ ఏ కన్సల్టెంట్, అది ఎండ్ క్లయింట్ అంటే ఎవరైతే కంపెనీ ఆయన కన్సల్టెంట్ గా పెట్టుకుంటుందో వాళ్ళు చెక్ చేసుకోవాలి, ఈయన క్వాలిఫికేషన్ ఉందా, ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందా, ఏం చేయగలుగుతాడా, ఇంప్లిమెంట్ చేయగలుగుతాడా లేదా అని. అండ్ ఈయన బేసిక్ గా దర్ ఇస్ అన్ అక్రిడేషన్, అంటే అదే ట్రైనింగ్ అయ్యి 3 years, సేమ్ సర్టిఫికేషన్ ఎలా అయితే ఆర్గనైజేషన్ 3 years వ్యాలిడిటీ ఉంటుందో అలాగే ఈవెన్ కన్సల్టెంట్స్ కి లేదంటే ఆడిటర్స్ కూడా వాళ్ళు LA అంటే లీడ్ ఆడిటర్ ప్రోగ్రాము లేదంటే ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ ప్రోగ్రాము 3 days 5 days కోర్సెస్ ఉంటాయి. అవి చేసి ఎగ్జామ్ పాస్ అయ్యి 3 years రిజిస్టర్ అయ్యి ఆ సర్టిఫికేట్ చూపించుకుని వీళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. మనం బేసిక్గా ఈవా క్వాలిటీ సర్టిఫికేషన్ సర్వీసెస్ మన ఫర్మ్ ఏదైతే ఉందో, వి యూస్ టు హ్యావ్ క్లయింట్స్ ప్రీవియస్లీ. నేను పర్సనల్గా వర్క్ చేసేవాడిని, వాళ్ళకి కన్సల్టెంట్గా, ఇంటర్నల్ ఆడిటర్గా, అలాగే సర్టిఫికేషన్ బాడీస్ కూడా ఎక్స్టర్నల్ అంటే ఇండిపెండెంట్ ఆడిటర్గా వర్క్ చేసేవాడిని. తర్వాత సమ్ రీజన్ బేసిక్గా మనం తగ్గించుకున్న పర్టికులర్ సర్వీసు రీసెంట్లీ టు యాడ్ అప్ టు ఆర్ క్లయింట్స్, అంటే మన IPR క్లయింట్స్కి మనం ఈ సర్వీస్ని యాడ్ చేయొచ్చు అన్న యాంగిల్లో అండ్ యాజ్ వెల్ మనము రీసెంట్గా మార్కెట్ చేస్తున్నాం కొంత. సో ఆ రెలవెంట్గా మీరు ఇప్పుడు ఎవరైతే ఉన్నారు, స్పందన, రామకృష్ణ, శ్రీను, వసంత, హు ఆర్ యాక్చువల్లీ రిసీవింగ్ కాల్స్, వాళ్ళకి బేసిక్ ఈ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. యాజ్ వెల్ అదర్స్ కూడా, అందరూ కూడా తెలుసుకునే విషయం ఇది. ఇనీషియల్గా రామకృష్ణని ఇంట్రొడక్షన్ చెప్పమంటే సో he took up this session. So we'll add more to it ఎందుకంటే ఇది వెరీ బేసిక్. 15-20 minutes లో we cannot cover everything. It is standard, how it deals, and అంటే ఏంటి బేసిక్ స్టాండర్డ్ ఏంటి, ఏం చెప్తుంది, ఆర్గనైజేషన్ దాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి, వాళ్ళు ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలి, ఫర్దర్గా ఈ స్టాండర్డ్ చూద్దాం. ఓకే రామా? రాజ్ అదే కంక్లూడ్ చేయండి ఇంకా. Yeah, sir. So everybody else, please share your learnings through LinkedIn article or post. And we'll connect tomorrow. May I know who is the speaker tomorrow? Sorry? Anjaneyal. Anjaneyal, okay.
Cool. We'll meet tomorrow at 11 or 11:30. Again, will be updated in the WhatsApp group. Thank you, Ramakrishna sir. Everybody share your learnings, okay? Thank you. Thank you so much. Bye all. Bye.